앰플리파이드 팟캐스트 공사 4회를 시작합니다. 공사평론가가 지금 한 달째 잘해주고 있습니다. 반갑습니다. 네, 이연파 크리에이터와 함께하고 있습니다. 저희들은 지금 코첼라가 끝나가는 저스틴 비버가 지난주에 가지고 왔던 기계보다 많은 기계들을 들고 나온 메인 스테이지를 보여주고 있는 좋았어요. 이 시간에 함께하고 있습니다. 지난번에 노트북 한 대였는데 이번에 노트북 여러 대인 것 같더라고요. 그렇습니다. 그리고 뭐 시자나 빅션이라든가 네. 이런 친구들이 나오고 네. 빌리 알리시가 갑자기 난입해가지고 네. 덕후 모먼트를 보여주기도 하고. 좋습니다. 지난주에 갑자기 몰려와 주신 시블링 팬 여러분 매우 감사드리고요. 반갑습니다. 구글의 번역은 저희의 말을 정확하게 다 전달해 주진 못합니다. 구글한테 화내보시는 걸 한번 생각해 보시기 바라고. 맞습니다. 네, 와주셔서 감사드리고 이번 주에는 한국 가요시장을 대표하는 한국 뮤지션을 만나볼 거고요. 30년 된 음악을 너무 많이 틀었기 때문에 공사 4회에는 15년 된 음악을 찾아왔습니다. 시대를 웃기는 시대로 규정했던 앨범이 있었습니다. 론리 아일랜드의 2집이 올해로 출시 15주년을 맞이했습니다. 또 론리 아일랜드와 에이칸의 I Just Had Sex가 오늘의 첫 곡입니다. Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. I just had sex, and it felt so good. I wanna let me put my penis inside of her. I just had sex, and I'll never go back to the not having sex ways of the past. Have you ever had sex? I haven't felt great. It felt so good when I did it with my penis. A girl let me do it. It literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Never guess where I just came from. I had sex. If I had to describe the feeling, it was the best. When I had the sex, man, my penis felt great. And I called my parents right after I was done. Oh, hey, didn't see you there. Guess what I just did? Had sex, undressed, saw her boobies and the rest. Was sure nice of her to let you do that thing. Nicer than any girl ever. Now sing. I just had sex, and it felt so good. I wanna let me put my penis inside of her. I wanna tell the world. To be honest, I'm surprised she even wanted me to do it. Doesn't really make sense. But man, screw it. I ain't one to argue with a good thing. She could be my wife. That good? The best 30 seconds of my life. I'm so humbled by a girl's ability to let me do it. Cause honestly, I'd have sex with a pile of manure. With that in mind, a soft, nice smelling girl's better. But she let me wear my chain and my turtleneck sweater. So this one's dedicated to them girls that let us flop around on top of them. Yeah, the wrong bar, whether short or tall. We wanna thank you all for letting us fuck She you. kept looking at her watch, Doesn't matter, had sex. but I cried the whole time. Doesn't matter, had sex. I think she might have been a racist. Doesn't matter, had sex. She put a bag on my head. Still count. I just had sex, and my dreams came true. So if you had sex in the last 30 minutes, then you qualify to sing with me. I just had sex, Everybody sing. and it felt so good. We all had sex. I wanna let me put my penis inside of her. I wanna tell the I world. just had sex, I just had sex, and I'll never go back. No, no, no. To the not having sex ways of the past. So great. 우리는 돈을 안 버는 채널로 세팅을 해놨음에도 불구하고 뮤직비디오를 못 틀게 했다 아는 점만 빼면 미국의 세터데이 나이트 라이브 프로덕션은 정말이지 현대를 살아가는 모든 쇼비즈니스의 귀감이 됩니다. 쇼비즈니스에 필요한 모든 아이디어들이 용광로처럼 끓고 있는 곳입니다. 뭐 돈을 많이 주기 때문이기도 하고 미국은 작가 노조가 기세등등하기 때문이기도 하고 여러 가지 이유가 있겠습니다만 간단한 아이디어를 엄청난 완성도로 매번 만들어낸다는 점에
입장에서는 이 SNL을 흉내내는 전 세계의 코미디 프로덕션들이 다 참고는 하고 있겠지만 그 완성도를 따라가기 힘들다. 이건 우리 반대로 이제 K-팝을 얘기할 때 많이 이야기하곤 했는데요. 어떻게 만드는지 알아도 따라가기는 어렵다. 미국에게 있어서 그런 미국만 잘 만드는 예술 장르로는 코미디가 있는데 코미디의 무서운 점은 코미디로 시작해서 어디로 뻗어나가도 된다는 점이죠. 저는 미국 SNL을 볼 때마다 좀 놀라운 게 어쨌든 유머 코드라든가 문화 코드가 굉장히 다른데도 불구하고 그냥 봤을 때 웃기다. 그런 거를 느끼게 된다는 점이에요. 우리나라가 TV쇼를 만들 때 프로덕션이 돈을 후려치는 분야들이 되게 많이 있거든요. 그 중에서는 작가가 제일 크고 이 작가도 드라마 작가 한두 사람은 돈을 엄청나게 많이 그죠. 버는데 말고 이걸 구성하기 위해서 노력하는 많은 작가들에 대해서 비용을 후려치는 걸 되게 즐겨요. 예능 프로그램들. 그러면 예능을 못 만들게 되고 예능을 못 만들면 예능을 근간으로 해서 뻗어나오는 다른 장르들이 나올 수가 없습니다. 뭐 예를 들어 UV의 mem버로 유명했던 뮤지는 이제 업계에 있는 사람들만 잘 알고 있는 건데 진짜 보컬 천재 노래 잘하죠. 예. 입니다. 저음과 고음이 다 킬러예요. 그 외에 다른 단점으로 평가받는 것들이 있지만 문제는 사람들이 이 사람의 장점도 단점도 몰라준다는 거거든요. 코미디로만 기억하지. 정말 노래 잘 부르는 보컬리스트인데 이 팀의 리더인 앤디 샌버그도 마찬가지입니다. 코미디 작가 출신이지만 그렇죠. 론리 아일랜드의 음악은 따라갈 수 없는 완성도가 있었고 그래서 당대에 내노라 하는 뮤지션들이 모두 참여하게 됐고 TV로 SNL을 지켜보기만 했던 아무 생각이 없는 코미디에 관심이 없는 미국인들은 저스틴 팀버레이크가 이 팀의 멤버인 줄 알죠. 거의 제 4의 멤버 같은 느낌으로. 항상 등장하니까. 뭐 여기로 말할 것 같으면 제시카 알바가 멤버인 것처럼 보인단 말입니다. 뮤직비디오를 보면. 음악의 완성도를 코미디에서부터 출발해서 만드는 뮤지션들이 미국에 생각보다 되게 많은데 다른 나라들이 아직까지는 쫓아갈 생각을 잘 못하고 있다는 느낌이 많이 들고 일본 정도가 좀 하는 것 같기도 한데 저는 더 론리 아일랜드를 I'm on a boat라는 노래로 그때 처음 알게 됐었는데 네, 티페인 네. 티페인도 저는 그 노래 때문에 알게 됐던 것 같아요. 이게 세대 차이가 이렇게 나타나는데 사실 사운드적으로는 그때 딱 인기를 끌고 있던 일렉트로팝 랩이 얹혀진 일렉트로팝 네. 그 음악들과 다르지 않은데 그리고 전 들으면서 딱 이제 팝이나 해외 힙합을 들은 지 얼마 안 된 시점이라 야 이거 비트 좋다 딱 그 생각 정도만 했단 말이에요. 네. 근데 나중에 가사를 찾아보고 이제 엄청난 혼란과 충격에 빠지게 되는데 한국 팬들이 그렇더라고요. 그냥 음악 좋아서 들은 거예요. 그런 말이 있잖아요. 그러니까 멜로디는 좋은데 가사는 시궁창이다. 마치 사브리나 카펜터 앨범에 대해서 우리 방송에서 그렇죠. 소개해드리고 난 다음에 이런 뜻이냐고 놀라는 분들이 많았던 것처럼 우리나라에 가스라이팅한 내용인 줄도 모르고. 그 더 론리 아일랜드가 멋졌던 이유가 이거거든요. 그 코미디 아이템이 아니었으면 이 정도 완성도의 음악이 나올 수가 없다. 예를 들어 이제 이 앨범의 히트곡들 중에 좋은 평가를 받았던 게 마이클 볼튼이 네. 부른 잭 스패로우라는 노래. 빼놓을 수 없죠. 유명한 노래 잘하는 할배 가수가 약간 이제 건강에 문제가 와서 지 하고 싶은 얘기만 해서 부른 뮤지션들의 주제를 못 알아듣는다는 컨셉이 없으면 불가능하거든요. 클럽 노래를 막 부르고 있는데 코러스에서 마이클 볼튼이 딴소리를 하죠. 맞아요. 캐리비안의 해적을 봤는데 이러면서 이 아이디어도 마찬가지. 총각을 뗐다는 거잖아요. 그 순간에 대한 감각을 코러스로 바꾸어낼 사람들 중에 당대에서 가장 유명한 사람들 중에서는 에이칸이 있었거든요. 저는 에이칸의 다리를 붙잡고 사정사정했을 거라고 생각합니다. 다른 가수는 이렇게 못 해줍니다. 그러니까 뭐 70줄이 다 된 필 콜린스 선생이 그걸 해줬다고 생각해봐요. 그림이 완성이 안 돼요. 에이칸이 아니면 안 될 노래였는데 에이칸이 불렀더니 너무 많이 살았어요. 너무나 위대한 훅이 돼버리지 않았습니까? 이거를 이제 오랫동안 들으면서 저는 결국은 그런 댓글이 올라올 줄 알았어요. 지금도 이제 I Just Had Sex 뮤직비디오 유튜브 페이지에 가보시면 이 노래를 들은 지 9년이 됐는데 내가 오늘부터 총각이 아니다. 이런 댓글들이 줄을 잇고 있어요. 야. 이게 뭐 음악적으로 대단한 철학적 고찰이겠습니까마는 이 순간을 음악으로 표현해봐야 되겠다. 그리고 그걸 실천해내는 순간까지의 실행력과 영감은 미국의 코미디 산업이 아니면 적어도 아직까지는 할 수 없는 거 아닌가? 이 유산이 대단해 보이는 이유 중에 하나입니다.
꼭 K-팝 뭐 평론하는 프로그램에서 이렇게 얘기하는 건 아니지만 우리는 K-팝이 정복할 수 없는 지역들을 구경하는 걸 참 좋아하잖아요. 그렇습니다. 역설적이게도 K-팝이 정복할 수 없는 구역 중에는요. 가요가 있습니다. 작년부터 이찬혁은 그 주인공이 되기 시작했습니다. 제가 최근에 3월에 이찬혁이 솔로 헤드라이너로 등장하는 페스티벌에 갔다가 딱 느낀 것은 지금 현재 한국 대중음악의 얼굴은 이찬혁이구나 라는 생각을 했었거든요. 네, 작년에는 이제 평단도 그렇게 평가를 해줬죠. 한국 대중음악상의 올해의 노래를 받았죠. 이찬혁의 솔로곡이. 악뮤의 네 번째 정규 앨범이 7년 만에 나왔습니다. 그렇습니다. 오늘은 그걸 듣는 시간을 가질 겁니다. 이연파 크리에이터가 골라오셨어요. 우선 봄 색깔을 듣고 오죠. 악뮤는 원래 스펙트럼이 넓습니다. 그렇죠. 그 안 그랬던 적이 없어요. EDM도 한 적 있어요. 지금 얼핏 들으면 기타와 벤조가 들리는데 이 종류가 둘 다 그 한국 가요에 쓰이지 않는 종류인 것 같아요. 기타도 그렇고. 사람들이 안 듣는 스타일이죠. 애초에 벤조를 잘 안 쓰고요. 그렇죠. 피들이나 벤조 들어갈 일이 없습니다. 우리나라 가요에. 코드도 기본적인 블루그래스 코드의 진행입니다. 아주 디폴트 컨츄리, 웨스턴 컨츄리. 사람들이 절대 듣지 않는. 고 심지어 다른 사람들이 이걸 지적해 줬는지 모르겠는데 주제의식마저도 블루그래스와 컨츄리 기본에 가깝습니다. 안빈낙도와 가족입니다. 그렇죠. 이거 한국 음악에 많이 있나? 한국 음악에 이 노래에서 익숙한 건 이찬혁과 이수연의 보컬밖에 없어요. 예쁜 목소리. 그러니까 저는 이 어떤 앨범을 들을 때마다 어쨌든 앨범을 하나 돌려 들으면서
이거 좋다 하는 트랙들을 꼭 만나게 되는데 개인적으로 저는 이 곡이 가장 먼저 좀 귀에 들어왔던 것 같아요. 말씀하신 것처럼 이 앨범은 전반적으로 컨트리, 블루글래스, 우리가 흔히 뭐 아메리카나라고 하는 그런 네, 스타일, 그렇죠. 듣지 않는 스타일들이 굉장히 많이 들리는 앨범이거든요. 근데 참 재밌는 게 이찬혁의 전작이라고 할 수 있는 솔로 앨범 에로스에서는 프린스 같은 아티스트들을 빌려오면서 80년대 신스팝을 들려줬단 말이에요. 그렇죠. 근데 아예 다른 결의 앨범이 나와서 사실 리스너들의 반응이 좀 반반으로 갈리기도 했어요. 컨트리 내 스타일 아닌데 컨트리도 좋네. 이 두 그렇죠. 가지. 왜냐하면 악뮤를 기준으로 해도 그렇고 이찬혁을 기준으로 해도 그렇고 모든 장르를 다 건드린 뒤에 그걸 다 가요로 만들어냈거든요. 그렇죠. 물론 악뮤가 컨트리를 하는 것이 아주 낯선 일은 아닙니다. 왜냐하면 뭐 2019년 항해 앨범의 수록곡인 물 만난 물고기란 노래에서 이미 컨트리를 가요의 영역으로 끌어올 수 있다는 걸 입증하긴 했거든요. 그런데 이렇게 앨범 전반을 컨트리로 채우는 것은 사실 어떤 팬도 상상하지 못했을 거라 봐요. 그렇습니다. 이승환과 조용필의 앨범을 이야기하면서 이런 얘기 많이 나누었던 기억이 있는데 프로덕션 팀의 리더가 되는 뮤지션이 있는데 그 뮤지션이 내가 뭘 건드려도 내 음악으로 만들 자신이 있다라고 스스로 홀리는 기간이 있다는 거예요. 저는 평생 그러는지는 모르겠어요. 어떤 기간이 있는 것 같아요. 이찬혁은 한참 그 구간을 지나고 있습니다. 음악을 만들 때나 공연을 할 때나 굉장히 많은 팀원을 이끄는 마에스트로 같다는 느낌을 주거든요. 게다가 이 노래의 즐거운 기대는 올 어쿠스틱으로 해야 라이브가 재미있을 노래거든요. 맞아요. 세션이 꽤 많이 필요할 거예요. 그래서 저는 이 곡을 좀 라이브 공연에서 듣는 순간들이 좀 많이 기대가 되기도 합니다. 약간 좀 로커빌리 같은 느낌도 있고. 예. 물론입니다. 컨트리 특유의 오가닉함을 좀 간직하면서 봄의 따뜻하고 다정한 그 분위기를 잘 묘사한 노래 같고 어쨌든 봄이 이제 끝나가고 있어서 좀 민망하긴 한데 한국은 드라마는 그걸 벗어났는데 가요는 아직 못 벗어난 게 있거든요. 어디서 뭘 해도 한국 가요는 사랑 노래를 해야 돼요. 알고 보면 악뮤는 가장 안 그러는 팀 중에 하나입니다. 우리나라 차트의 윗자리를 차지하고 있는 아티스트들 가운데서는요. 절절한 사랑 노래도 굉장히 잘 하지만 네. 전반적으로 비사랑 노래가 더 많거든요. 예. 네. 뭔가 추상적인 꿈에 대한 이야기들도 있고. 그 연애로 평생을 쓰는데 별 관심이 없어요. 맞아요. 이 팀의 디스코는 확실히 그렇게 말하고 있어요. 그래서 재밌죠. 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음을 듣고 돌아오죠. 기쁨 뒤에 슬픔이 오는 건 아름다운 마음이야. 쫓아내지 말고 품어주어라. 아주 예쁜 돌이 된단다. 햇빛 뒤에 그늘이 있는 건 사랑스런 모습이야. 밝은 미소를 짓지 않아도
웃음과 조화로운 너의 눈물 기쁨 뒤에 슬픔이 오는 건 아름다운 마음이야. 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음이었고요. 뮤직비디오를 저희가 틀어드릴 수 있었는지는 업데이트할 날이 돼봐야 아는데 만약 보셨다면 론리 아일랜드의 Natalie's Rap이라는 노래가 있어요. 나탈리 포트만이 온 인류를 욕보이는 랩을 하는 노래예요. 봤던 것 같은데. 재밌습니다. 그 노래가 1이 있고 2가 있는데 어. 두 노래 모두 끝부분에 바이킹이 나와가지고 랩을 하거든요. 바이킹이요? 네. 바이킹족이요? 그러니까 아마 앤디 샘버그였을 때 모자를 쓰고 불 달린. 네. 사람들이 궁금해요. 왜 아무 설명 없이 바이킹이 나오냐. 이 뮤비에는 왜 나왔는지 모르겠습니다. 이 코드를 누가 물어봤는지 모르겠습니다. 예전에 우효 씨 나와서 인터뷰할 때 제가 다른 방송에서 이런 얘기 하긴 했던 적이 있었는데 한국의 아티스트들은 종교적 코드를 숨깁니다. 그렇죠. 이 노래가 종교적인 성격의 노래인 것 같죠. 왜냐하면 기뻐할 수도 슬퍼할 수도 있다니라는 말은 다시 말해서 이런 존재의 즐거움을 보았나 이런 뜻이잖아요. 존재 자체를 기뻐하고 축복하는 대상으로 여기는 건 보통 이제 종교적 성격의 노래죠. 굉장히 기독교적인 코드라고 볼 수 있어요. 이 앨범 전체에서 그런 코드가 묻어나는 순간들이 확실히 있거든요. 일단 이 노래는 음악적으로는 분명히 어떻게 이별까지 사랑하겠어 널 사랑하는 거지의 계보를 이어갑니다. 네. 굉장히 맑은 멜로디, 애수에 젖은 감정, 힘을 아끼는 목소리. 근데 어떻게 이별까지 사랑하겠어 같은 경우에는 이별을 사랑할 수 없다고 했죠. 그리고 그렇죠. 사랑하기에 헤어진다는 말에는 동의할 수 없다고 했단 말이에요. 이 노래에서는 다른 차원의 사랑을 이야기하고 있습니다. 웃음과 조화로운 눈물, 기쁨 뒤에 슬픔이 오는 것은 아름다운 마음이야. 그러니까 이거는 굉장히 부정적인 감정과 상실을 인간의 한 부분으로 받아들이는 종교적인 태도일 수도 있고 좀 정반합적이라고 볼 수도 있을 것 같고요. 어렵게 생각하면 다른 철학이 있을 수 있지만 쉽게 생각하면 교회 갔다 왔을 수 있는 가사라고 그렇죠. 여깁니다. 이찬혁이 여러 번 밝혔다시피 이 앨범 같은 경우에는 결국 굉장한 우울증에 빠져있던 동생 수연을 구해내기 위한 그 지난한 과정이 담겨있는 그런 앨범이기도 하잖아요. 그런 면에서도 해석이 될 수 있는 것 같고요. 그렇습니다. 최근에 이제 토크쇼에 나와서 했던 얘기이기 때문에 이제 이수연의 몸과 마음의 건강에 대한 이야기가 이슈가 되고 있는데 그 내용들이 들어가 있다고 보고 들을 수 있는 앨범이죠. 숨기지 않죠. 우아한 아침 식사를 듣고 와서 그 문제를 조금만 더 고민해 보고요. 우아한 아침 식사를 하자. 스뜨뜨뜨르 스뜨르르뜨. 소물 뭉개는 고요함에 빨라.
2010년대 초반까지 우리나라가 컨테스트로 가수 신인 많이 찾았죠. 슈스케, 그러니까 K-pop 이후에 스타. 다른 나라에도 정말 많이 퍼지게 되고 다른 나라도 원래 있던 걸 우리나라의 이 예능의 패턴을 보고 이제 수입해하기도 하죠. 그 맞아요. 아이디어들을. 맞아요. K-pop 스타와 슈퍼스타 K의 우승자 출신들을 대충 이제 제가 인상적이게 들었던 사람들을 기억해 보면 존박, 이하이, 박재정, 방해감 이런 선수들은 아주 훌륭한 도화지 같은 양반들이죠. 프로덕션이 여기에 무슨 색칠을 할지 너무 기대된다라는 거였어요. 그리고 두 번째 케이스는 그것과 무관한 프로덕션 과정을 거치는 팀들이었어요. 울랄라 세션과 버스커. 허각 같은 예외도 있습니다. 그렇죠. 규격 외 보컬리스트. 그러니까 허각은 허각으로서 맞는 장르가 기다리고 있었어요. 그럼요. 예. 그가 원했든 원하지 않든 그런 사람이 있어요. 그러니까 명창이면 되는. 예정된 수순. 그래서 이제 저는 그 당시에 평가를 맡았던 그 당시 가요계의 베테랑들, 지금도 이제 저 프로덕션을 운영하시는 분들, 이분들이 되게 잘했다고 보는 게 악동 뮤지션을 울랄라 세션이나 버스커를 보는 기준으로 봤어요. 자체 제작하는 사람들. 예, 그러니까 어리고 노래 잘하는 걸로 끝나지 않고, 왜냐하면 팬들은 알고 있었거든요. 이 팀은 저게 완성품이다. 저대로 하게 두면 된다. 때로 오버리액트 하다가 망치는 선수들이 있단 말이에요. 얘네들은 안 돼. 이거 시켜야 되고 저거 시켜야 돼. 이 팀은 그럴 수 없다는 걸 그 당시에 심사위원들이 알고 있던 게 가장 큰 행운이었다고 저는 생각해요. 그래서 참 재밌는 게 훗날 YG에 들어갔을 때도 결국 YG에서 개입 안 했어요. 그 회장님도 알고 있었고 그 자리에 앉아 있었으니까. 자기 프로듀싱은 자기들이 할 수 있는 친구들이기 때문에 우리 네. 내부 프로듀서를 굳이 붙여주지 않는다. 우린 매니지먼트 하면 된다. 그렇죠. 뭐 가끔가다 복도에서 마주쳐가지고 뭐 테디하고 작업한다. 그럴 수 있어. 하지만 평상시에 자기들 걸 할 거야. 맞아요. 왜냐하면 데뷔하기 전부터 이 팀은 그대로 이 팀이었으니까. 그래서 악뮤가 YG에 소속인 꽤 긴 기간 동안 그들의 음악을 들으면서 이거 YG네라는 느낌이 든 적은 단 한 번도 없었거든요. 악뮤의 음악을 만약에 뭐 저희 방송을 지금 듣고 처음 들어보신다. 그럼 놀라실 수도 있거든요. 스윙을 막 갖다 써요. 그리고 보통 이렇게 작업하면 보통은 이찬혁이 혼자 작업한다고 하니까 아마도 지금 나온 관악기들은 찍었을 텐데 뭐 나중에 세션을 얹었을 수도 있겠지만 곡의 컨트롤을 위해서 스윙밴드의 즉흥적인 연주 같은 것도 그냥 찍어서 해결해야 직성이 풀리는 작곡가들이 있거든요. 보통 제가 아는 우리나라의 작곡가들은 그런 식이에요. 이것도 뭐 찍었어요. 그랬다 쳐. 다만 보컬이 이걸 늘 평생 해봤다는 듯이 소화하죠. 내가 평생 뮤지컬을 해봤다는 듯이. 이게 보컬 이수연의 무서운 지점이죠. 해보지 않았을 장르인데. 근데 악뮤의 음악을 오래 들어봤던 사람들은 알고 있습니다. 모두에 다 맞춰봤다. 이수연은. 그럼요. 자기 취향 아닌 것도 많이 불러봤거든요. 여기서 역산해서 다시 과정을 생각해봐야 돼요. 관악기가 멋대로 들락날락하는 건 이수연을 위해서 들락날락한 겁니다. 예, 이 팀은 장르를 처음부터 늘 통제했다. 자기 발 아래 두고. 그래서 이제 팬들에게는 익숙한 작품이고 모르는 분들에게는 신선한. 저는 악뮤의 가장 큰 장점이 그거라고 생각하거든요. 처음 들었을 때 놀랍고 계속 들었을 때 식상하지 않은. 그 다음부터는 익숙한 반가움이 된다고 생각해요. 정확히는 이제 트럼펫터인 큐더 트럼펫이 참여를 하긴 했는데 뭐랄까 저는 들으면서 이 앨범 전체에서 좀 가장 튀는 트랙이라고 생각했거든요. 네. 생각해보면은 이 브라스 섹션이 유일하게 들어간 곡이에요. 그래서 튄다는 느낌이 들면서도 너무나 자연스럽게 이 악뮤가 이야기하려는 음악 세계에 녹아듭니다. 그것도 재밌는 부분이고 개인적으로는 저는 이 아까 말씀하셨던 남매의 이 기독교적인 세계관 그리고 장르적인 다양성을 다 보여준다는 점에서 어떻게 보면 이 앨범에서 가장 의미가 있는 트랙이 아닐까라는 생각도 해요. 물론입니다. 그래서 제가 이제 뭐 못 만들었다는 게 아니고 잘 만들었는데 악뮤 팬들은 충격을 안 받을 것이다. 계속 들어왔던 사람들은 이 정도 쉽게 할 수 있는 걸 알고 있었으니까. 멸종위기 사랑에 평론가들이 그렇게까지 극찬을 했던 이유는 이찬혁을 몰랐는데 발견해서가 아니거든요. 그럼요. 원래 이 정도 할 수 있다는 거 알았는데 이번 건 더 괜찮네 더 정도의 좋네? 평가였던 거죠. 그런 노래들을 오늘은 골라와서 들려드려 봤습니다. 끝으로 난민들의 축제를 듣겠습니다.
밤이 깊었고 난민들이 오네. 누울 곳을 위하여 떠나온 우리는 누구 하나 쫓아낼 명분이 없지. 해가 저물고 난민들이 오네. 고독함을 피하여 저들은 지난 날의 나였고 오늘 밤 아낄 게 없지. 난민들이 오네. 난민들이 오네. 저런 바리로 난민들이 오네. 난민들의 축제가 열렸네. 난민들이 오네. 난민들이 오네. 저런 바리로 난민들이 오네. 난민들의 축제가 열렸네. 밤이 깊었고 난민들이 오네. 마실 것을 위하여 떠나온 우리는 누구 하나 쫓아낼 명분이 없지. 이보다 분명하게 말할 수 없는 메시지를 던졌을 때 아주 클리어하게 대중은 보통 혼란스러워합니다. 그렇죠. 받아들이기 싫어서. 그런 뜻이 아닐 거야. 그게 이제 근처의 예로는 브루스 스프링스틴 선생이 올해 냈던 신곡 스트리트 오브 미니애폴리스 네. 라는 노래 때문에 아니 그분이 이 업계의 왕 좌파인 거는 오래된 팬들은 알고 있었는데 평생 해온 일이죠. 문제가 있다면 6, 70대의 미국의 시골에 사는 보수적인 표심을 가진 시민들이 나의 어릴 적 영웅이 저렇다는 걸 받아들이기가 힘든 거예요. Born in the USA를 부르고 자랐던 친구들이. Born to Run, Born in the USA 부르는 멋진 성조기 형. 20년대 한국의 보수 표심의 중심축은 70대가 아니라 20대입니다. 70대가 많이 약해졌죠. 그들을 키운 예술가 중에 한 사람이 이렇게 신실한 종교인이 우리가 가진 혐오를 공유하지 않다니 이게 이제 헤비 팬들 사이에서 요 몇 주 사이에 혼란스러웠던 지점이죠. 이찬혁은 너무도 분명한 메시지를 냈고 재밌는 게 이 노래가 나왔을 때 우리나라 난민 단체에서 일하시는 분들이 리액션 영상을 앞다퉈 올렸다는 거예요. 그 제목만으로도 너무 반가웠던 거죠. 일단 제목을 보자마자 저도 어떤 곡일지 궁금했어요. 그러니까 왜냐하면 어쨌든 요즘 같은 세상에 난민이라는 단어를 대놓고 사용하기는 쉽지 않을 거라고 생각해요. 이거는 사실 자신을 좌파라고 지칭하던 사람이든 우파라고 지칭하는 사람이든 난민에 대한 편견이 굉장히 많이 있다고 생각하거든요. 근데 여기서 말하는 뭐 난민이 출애굽기에 나오는 이민자라고 해도 말이 되겠지만 말 그대로 우리가 받아들이는 난민이라고 해석하는 사람이 많을 텐데 저는 그 모든 가능성을 대담하게 열어놓고 쓴 제목과 가사라고 생각했어요. 게다가 아까 제가 봄 색깔 얘기할 때 살짝 얘기했었는데 이제 이 한 사람이 케이팝처럼 굴고 다닌단 말이에요. 프로듀서 이찬혁은. 그러면
이 사람 머릿속에서 장르를 잡아먹어야겠다 라고 생각했을 때 어디까지 잡아먹어야겠다도 이 사람 혼자 결정했을 거란 말이에요. 그게 제가 아까 이제 컨츄리아 블루그래스를 설명하면서 그 노래 안에 컨츄리아 블루그래스가 전통적으로 가지고 있던 주제의식까지 같이 잡아먹었다고 설명해드렸잖아요. 그럼 고민하게 되는 거예요. 보컬 미싱 특이하게 했죠. 맞아요. 그러니까 마이크 거리를 잘 조절하지 못하는 사람이 그냥 옆에서 부르는 노래처럼 들리게 하기 위해서 엉성해 보이도록 믹싱을 했고 귀에다가 갖다 대고 부르는 것 같은 느낌. 휘파람도 일부러 못 불죠. 그러니까 사람들이 이걸 보고 아, 이찬혁 씨 휘파람 나보다 못 부네 라고 하는 분들이 있고 이거 어떻게 해야 기술적으로 못 불 수 있냐. 바람 소리가 마이크 안에 들어가도록 해야 된다. 바람이 더 크게 들리더라고요. 일부러 못 분 겁니다. 의도한 거죠. 나는 지금 아주 오래전에 포크의 원형 같은 것을 흉내내고 있다. 맞아요. 북 하나 통기타 하나 믹싱도 못했고 휘파람도 못 불었고 녹음도 잘 안 된 것처럼 어떻게든 마감했습니다. 맞아요. 그러니까 저는 이찬혁이 실제로 뭐 인터뷰에서 이 앨범의 키워드는 굉장히 자연스럽고 또 가공되지 않은 그 러프한 느낌을 추구했다고 했는데 그걸 가장 잘 보여주는 트랙이 바로 난민들의 축제가 아닐까라는 생각이 들고요. 뭐 말씀하신 보컬 믹싱도 그렇고 저는 약간 그러니까 밥 딜런보다도 훨씬 이전에 우디 거스리 같은 사람들이 기타 뒤에 메고 동네를 혼자 쏘다니던 그런 모습이 막 떠오르기도 하거든요. 60, 70년대에 밥 딜런과 비슷한 세대 혹은 밥 딜런을 듣고 자라난 세대가 좌익의 로망을 마음속에 담고 불러보던 포크 장르 어딘가에서 추출해 온 거죠. 그렇다면 이건 주제의식과 장르가 완벽하게 옛날에서 그대로 끄집어내 온 게 됩니다. 이게 왜 중요하냐면 우리가 아는 아이돌의 케이팝은 여기까지는 절대 선택하지 않기 때문이에요. 가면 안 돼요. 네, 가면 안 돼요. 네. 그러니까 무슨 힙한 장르여도 가지고 오지만 결국은 한국 아니면 못 보여주는 어떤 마감으로 끝내잖아요. 근데 이건 한국 노래고 한국말로 되어 있는 건데도 불구하고 어떤 장르에 원래 있던 역사성을 같이 가져왔어요. 보통 이게 90년대에 열심히 하는 뮤지션들이 이렇게 해놓으면 한국에서 잠깐 돌아다니다 끝나요. 왜냐하면 미국에서 무슨 생각을 했는지, 서유럽에서 뉴웨이브를 만들면서 무슨 생각을 했는지, 프린스가 R&B 소울에 스윙을 집어넣고 전자음악을 집어넣고 하면서 무슨 생각을 했는지 거기까지는 우리나라에까지 수입되지 않거든요. 그래서 맞아. 안 팔려요. 그런 요소들은 보통 거세하고 들어옵니다. 네. 혹은 네. 가지고 들어와도 팬들과 평단은 못 느껴요. 그게 이제 조용필 앨범 설명할 때 제가 드렸던 말씀인데 장르의 모든 정신까지 다 가지고 들어왔다. 기술 하나하나까지 다 가지고 들어왔다. 하지만 사람들은 단발머리 가사만 기억한다. 이찬혁의 음악이 지금 그런 신세라고 생각합니다. 국내 최고의 히트곡이 돼 원작자의 의도는 간파될 필요가 없는 현재 시장에서 그게 우리나라의 잘 만든 가요의 처량한 지점들 중에 하나예요. 언제나. 이렇게까지 가장 공들인 마감은 한국은 안 챙겨요. 한국 대중은. 그래서 더 대단한 것 같아요. 어차피 잘 벌거든요. 그럼요. 어차피 대학교 점심 식사하는 카페테리아의 주인공이거든요. 지난 10년간. 굳이 이렇게 할 필요 없어요. 해도 모를 거예요, 사람들은. 근데 계속 이렇게 합니다. 이게 이제 뮤지션 이찬혁이 가장 무서운 지점이다. 계속 안 해도 되는 장르들을 하는 게 저는 이찬혁의 아티스트로서 재밌는 지점이라고 생각하거든요. 그리고 안 해도 되는 장르를 마감까지 끝까지 완벽하게 뛰어들어오고자 해서 돌보는. 네, 제가 어느 단어에 실수를 했는지 모르겠는데 제가 좀 불충분하게 얘기했던 것 같은데 아무튼 작년에도 했던 얘기이지만 장사가 잘 되기 때문에 저평가되는 가수들이 덜어 있죠. 아, 어떤 말씀인지 알 것 같아요. 그런 팀을 소개해드렸어요. 말씀하신 것들을 듣고 있으니까 이찬혁은 생각해보면은 이 장르의 원형을 그대로 가지고 오는데 굉장히 관심이 많은 아티스트다라는 생각이 드네요. 네. 포크 시대의 히피성도 그대로 가져오고. 네. 여러분 밥 딜런의 Subterranean Homesick을 한번 들어보십시오. 요즘은 번역을 잘해주니까 가사 번역이랑 같이 한번 들어보십시오. 아, 좋은 노래죠. 그 언저리에서 삽으로 퍼가지고 온 노래입니다. 악뮤의 이번 곡은. 그리고 악뮤의 이번 앨범은. 일단 본인이 즐겁겠다 하나. 그리고 소름 끼치는 건 뭐 이렇게까지 즐기면서 이건 즐겨야 하는 거라고 생각하거든요. 즐겜러죠. 네. 아니 뭐 밥 딜런의 고뇌까지 가지고 오라고
누가 잔소리를 했겠어요? 뭐 A&R이? 아니요. 그렇게 하나마나 매출량은 상관이 없거나 매출에 마이너스도 될 거라고 생각했으면 이찬혁 주변에 이렇게 하라고 조언하는 사람은 없었을 겁니다. 제 생각에 YG에 있는 상태에서 개화가 나왔다면은 난민들의 축제라는 노래는 못 실리거나 아니면 제목이 바뀌었을 수도 있겠다는 생각이 드는데 우리는 지금 하나를 유추해 보는 겁니다. YG는 악뮤를 매우 자유롭게 놔뒀지만 그럼에도 불구하고 YG에서 할 수 없었던 게 있었나? 그랬다면 이번 앨범에 있겠죠. 맞아요. 어쨌든 참 새삼 놀라운 것이 어떻게 한 아티스트가 한 가요 뮤지션이 신스팝, 하우스, 컨트리, 슈게이징까지 온갖 것들을 이렇게 주무르고 가요의 영역으로 끌어오는지. 본인이 음악하는 걸 즐거워해서 그렇습니다. 아주 쉽게 얘기하면 그런 사람들이 제일 짜증나죠 보통. 네. 그러니까 저는 너무 고루한 표현일 수 있지만 저는 봉준호 감독이 떠오르기도 합니다. 그러니까 이게 작가주의와 대중성을 함께 가지고 간다는 점에서. 근데 대중성은 뭐 여러 번 얘기합니다만 언제나 행운의 영역이라고 저는 생각하거든요. 저는 K-팝의 프로덕션들이 생각하는 것처럼 노력하면 무조건 나오는 게 대중성이라고 생각하지 않습니다. 맞습니다. 네. 시대의 흐름과도 맞아 떨어져야 되고요. 네. 그리고 그 프로덕션에도 그 가수에도 그 작곡가에도 큰 행운이 따라줘야 대중성은 확보되는 거고 그 다음에는 일을 즐기는 순서대로 업적을 남기는 건데 이를 무척 즐긴 것으로 보이는 악뮤의 네 번째 앨범을 들어보았습니다. 044회 앰플리파이드 시간이었고요. 다음 주에는 제가 꼭 하고 싶은 게 있어가지고 이걸 하는 게 좋겠어요. 주제를 벌써 말씀해 주시나요? 투팍의 All Eyes on Me가 30주년이 됩니다. 또 번역하신 분 아니었나요? 제가 업계 권위자로서 아주 어려운 가락을 읊어보도록 하겠습니다. 재밌겠다. 저는 이제 그냥 들으러 올게요. 네. 이연파 크리에이터 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 노래 가사 안 되면 될 때까지 귀신 잡는 용맹으로 무적 해병 빨간 명찰 최강 해병대. 2019년 해병대사령부 창설 70주년 기념 군가 공모전에 선정된 해병 승전가라는 노래는 해병 1226기 이찬혁 당시 병장이 쓴 곡입니다. 포상으로 4박 5일 휴가를 받았다니까 저작권 정산은 아마 그게 끝이었을 겁니다. 먹고 자기도 바쁜 자대에서 돈이 안 되는 일로 일까지 했을 거라는 거죠. 음악도 하다 보면 직업이라 하기 싫을 때도 많은데 이런 뮤지션은 주변에 일하기 싫은 업계 사람들 정신이 번쩍 들게 만드는 특징을 보여줍니다. 세상에서 가장 이기기 힘든 즐기는 자 말이죠. 세상 모든 장르를 건드리지만 그걸 무조건 국내에서 히트시키는 재능은 일을 즐거워하는 천성에서 나온다고 보고 있습니다. 다음 주에 뵙죠.